पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमञ्जानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्टान् देवसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुत्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वडविडपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वडतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनौ व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरोस्तु सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्गणाय महेशाय वडमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिभूत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्गुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यभिमः योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।
नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियान् व्यभिचलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्दजटोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो योगोत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमिद्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो नीलो अम्बरहर्नाथो हिमां सुब्रह्मान् यद्याभाति चराचरात्महमितं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदार्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् ॐ श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण नारायण। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் அவதாரிகா பாஷ்யம் ஆரம்பிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த அவதாரிகா பாஷ்யம் முன்னுரை பாஷ்யம் சொல்றோம். இந்த பாஷ்யம் வந்து ரொம்ப மகத்துவமான பாஷ்யம். இது வேதாந்தத்தோட முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த அவதாரிகா பாஷ்யத்துல வந்து ஆச்சாரிய சொல்லி முடிச்சிடுறார். மனசு வந்து நல்லா எதுக்காக வேதாந்தம் படிக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு மந்திரத்துக்குள்ளார நம்ம பிரவேசம் பண்றோம் அப்படின்னு நமக்கு நல்லா புரிதல் உண்டாகும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த உபனிஷத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் வேதாந்தம் மட்டும் இல்லாம அதை அடையக்கூடிய சாதனங்களா யோகத்தையும் கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்தாந்தத்துக்கு உபயோகமா இருக்கிற மாதிரி சாங்கியத்தோட சப்தங்களையும் என்ன பண்ணுது வைதிக சாங்கியம்னு சொல்லுவோம். அந்த வைதிக சாங்கியத்தையும் யோகத்தையும் கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லா ஆதாரமா வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி, அந்த பக்தியையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உபனிஷத் சொல்லுது. யாராவது ஒழுங்கா இதை படிக்கல அப்படின்னா ஒன் சைடடா மீனிங் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு.
அப்ப அதனால முதல்ல வேதாந்த சித்தாந்தம் என்னன்னு நமக்கு தெரியணுன்றதுக்காக ஆச்சாரியார் ஒரு பாஷ்யத்தை டெவலப் பண்றார். இந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெதுவா தான் நடக்கும். நிறைய கொட்டேஷன் மூலமா தன்னோட சித்தாந்தத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலைநிறுத்துறார் பாஷ்யக்காரர். இதுல முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பிரம்ம வித்யா எதுக்காக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது, லாஸ்ட் பேராகிராஃப் நேற்று நம்ம படிச்சதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் பேராகிராஃப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு குருநாதரை வந்து பாத்தீங்கன்னா முறைப்படி அணுகணும். எப்போ அணுகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்போ வைராக்கியம் வருதோ அப்பதான். எப்போ வைராக்கியம் வரும் சுவாமி அப்படின்னா, விவேகம் வரும்போது தான். நித்திய அனித்திய விவேகம் வரும்போது தான். எப்போ சுவாமி நித்திய அனித்திய விவேகம் வரும் அப்படின்னா, யாருக்கு சித்த சுத்தின்னு சொல்லக்கூடிய ராகத்வேஷம் நியூட்ரலா இருக்கோ அவங்களுக்கு நித்திய அனித்திய விவேகம் வரும். எப்படி சுவாமி அந்த சித்த சுத்தி உண்டாகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஈஸ்வரனுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கர்மங்களை ஈஸ்வரார்த்தமா பண்ணும் போதுதான் அந்த சித்த சுத்தி கிடைக்கும். இப்ப நம்மளாம் அப்படி பண்ணலையே சுவாமி, நம்மளாம் வந்து டைரக்டா வந்து குதிச்சிருக்கோமே. ஒரு சுவாமி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கைலாஷ் ஆசிரமத்துல இருந்து வந்திருந்தார். அவர் என்கிட்ட கேட்டார், சுவாமி நீங்க சொல்றதெல்லாம் நான் பாடம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், ஆனா நீங்க சொல்ற மெத்தட்லாம் நம்ம வந்து ரிஷிகேஷ்லயே சொல்றதே இல்லையே சுவாமி. டைரக்டா பாடத்துக்கு வரோம், பாடம் படிக்கிறோம், வெறும் வேதாந்தம் 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 போயிடணும், படிச்சுட்டு போயிடணும். நம்ம ஈஸ்வரனுக்காக எந்த காரியமே பண்ணவே இல்லையே சுவாமி. ஆமா, யாரும் சொல்லி தர்றதில்லை ஒழுங்கா. முதல் ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பின்னாடி வரப்போகுது, ஆச்சாரியார் வந்து சொல்ல போறார். நமக்கெல்லாம் எப்படி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு லாட்டரி சீட் ஏதோ கிடைக்குது. ஏதோ லாட்டரி சீட்டா இருக்கே அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். வந்து ஈவினிங்ல பார்த்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 கோடி ரூபாய் அதுக்கு பிரைஸ் விழுந்து போச்சு. ரோட்ல கிடைச்ச ஒரு லாட்டரி சீட்டுக்கு 1000 கோடி ரூபாய் விழுந்த மாதிரி இப்ப நமக்கு வந்து ஃப்ளூக்கல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஏதோ பண்ண புண்ணியம், எங்கேயோ பண்ண புண்ணியம், எத்தனை கோடி ஜென்மங்களுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணணும்னு தெரியல. இதெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து, அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து பகவான் என்ன பண்றார், ஒரு 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 அனுகிரகம் பண்றார். இந்த வேதாந்தத்துக்குள்ளார பிரவேசம் பண்றது ஒரு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைச்சிருக்கு. இதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கான பலம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா இல்லவே இல்லை. அப்ப அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல் ஸ்டெப் நமக்கு நிறைய பேருக்கு வைராக்கியம் வர்றதில்லை. அந்த வைராக்கியம் வராததுக்கு காரணம் விவேகம் இல்லை. விவேகம் இல்லாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஈஸ்வரார்த்தமா ஈஸ்வரனுக்காகவே கர்மம் பண்றது இல்லை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், வேதாந்தம் ஃப்ளூக்கல்ல கிடைச்சாச்சு, ஆனாலும் கிடைச்சாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நல்ல பலன் எடுக்கணும் அப்படின்னா முதல் ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மம், கர்மத்துக்கு அப்புறம் கர்ம யோகம் அப்படின்றது ஒண்ணு முக்கியமானது. எதை பண்ணினாலும் பகவானுக்கு பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ளார ஒரு நிச்சயம் பண்ணிக்கணும். என்னோட கேரக்டர் சுவாமி கொடுத்திருக்காரு, நான் பண்றேன். யாருக்காக பண்றோம், சுவாமி அடையிறதுக்காக நான் இந்த கர்மத்தை பண்றேன், எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்திருக்கேன். அப்ப எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கொடுத்த வேலையா நினைச்சுக்கிட்டு, எல்லா வேலையுமே பகவான் கொடுத்த வேலையா நினைச்சுக்கிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன நடந்தாலும் பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட சர்வ கர்மங்களையும் ஈஸ்வரார்த்தமா நம்ம பண்ணதான் மெதுவா வந்து நிஷ்காமிய கர்மமா நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணமா பண்ணும்போது காமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரலைஸ் ஆகும். ஆசை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வேணும் அது வேணும்ன்றது கம்மியாயிடும். அதுக்கப்புறம் எதை எடுத்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எது கொடுத்தாலும் பகவானோட பிரசாதம்ன்ற புத்தின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா துவேஷங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியாயிடும். அப்ப ராகத்வேஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகத்தினால மட்டும்தான் கம்மியாகும். அப்படி கம்மியாகும் போது மனசு எப்படி இருக்கும், மெதுவா ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். மனசோட தரங்கம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. மனசு வந்து துவண்டு போகாது. அது ஒரு பெரிய அனுகிரகம் ஆயிடும் உங்களுக்கு. மனசு துவண்டு போகாது. எப்பவுமே சார்ஜில் போட்ட இது செல்போன் மாதிரி இருக்கும், சார்ஜ் கம்மியே ஆகாது. நீங்க எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருப்பீங்க. காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் துவண்டு போகாம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே தரங்கம் இருக்கும். மேல கீழே போகாம, வாடி வதங்கி போகாம, துள்ளி குதிக்காம ஒரே மனநிலை ஒருத்தருக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் உள்ளுக்குள்ளார ஒரு சுகம் இருக்கு. அந்த சுகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் கர்மயோகி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈஸ்வரனோட சுகம், அது ஈஸ்வர சுகம். ஈஸ்வரனுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கர்மம் பண்றதுனால நமக்கு உள்ளுக்குள்ளார பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தன்னுடைய சுகத்தை வெளிப்படுத்துற, அது பாட்டுக்கு இருக்கும். மெதுவா உள்ளுக்குள்ளார சுகத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிப்போம்.
வேற எதுவுமே தேவையில்லை. வேற எந்த நீங்க மூக்க பிடிக்க வேணாம், கையை பிடிக்க வேணாம், காலை பிடிக்க வேணாம், தலைகீழா நிக்க வேணாம், ஒன்றும் பண்ண வேணாம். வெறும் பக்தியினால மட்டுமே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னு கேட்டீங்கன்னா, நிஷ்காமியமா பண்ணும் போது உங்களுக்கு யோகத்துல, அஷ்டாங்க யோகத்துல நீங்க என்னத்தை அடைவீங்களோ அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் அடையக்கூடிய அந்த மனசமாதானம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கர்மயோகத்தினாலேயே கிடைச்சிடும். அந்த உள்ளுக்குள்ளார ஒருத்தருக்கு சுகம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னா அப்பதான் அவருக்கு தெரியும் நித்தியம் எது அனித்தியம் எது அப்படின்னு ஒரு விசாரம் வர ஆரம்பிக்கும். நம்ம எதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த தரங்கம் ஒரே மாதிரி நமக்கு உள்ளுக்குள்ளாரையே ஒரு சுகம் கிடைக்குது அப்படின்னும் போது எந்த பேமெண்ட்டும் கொடுக்காம உள்ளுக்குள்ளார ஒரு சுகம் அது நித்தியமா இருக்கு, அப்படியே போகாம இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம வெளியில போய் எந்த சுகத்தை அனுபவிச்சாலும் அதெல்லாம் போறதா தானே இருக்கு. எந்த சுகமா இருக்கட்டும் துக்கம் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் என்னன்னா துக்கம். ஒரு சுகத்தை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா துக்கத்தை கொடுத்துதான் சுகத்தை வாங்க வேண்டியது. அந்த சுகமும் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு, வந்து போறதா இருக்கு, தோன்றி மறையறதா இருக்கு. எல்லா சுகங்களும் பின்னாடி என்ன இருக்கு, துக்கத்தோடு சேர்ந்துதான் நமக்கு அடையப்படுது. அப்ப ஒருத்தருக்கு மெதுவா தெரியுது வெளி விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா துக்கத்தை தருது, ஆனா எனக்குள்ளார இருக்கிற சுகம் பாத்தீங்கன்னா நித்தியமா அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சோன்னு இது தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது தெரியணும். அப்பதான் அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வெளியில இருக்கக்கூடிய சர்வ விஷயங்கள்லையும் வைராக்கியமானது உண்டாகுது. வைராக்கியம்னா வேற எதுவும் இல்லை, ஆசை இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் அல்பம்பா, அதுல இருக்க சுகம்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்றும் ஸ்டாண்டர்டா இருக்க மாட்டேங்குது, அதுக்கெல்லாம் பேமெண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதை காட்டிலும் பாத்தீங்கன்னா எனக்குள்ளாரையே பகவான் சுகஸ்வரூபமா இருக்கார், நித்திய சுகமா இருக்கார். அதனால பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வெளியெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு ஆசை இல்லாத தன்மை ஒருத்தனுக்கு வர ஆரம்பிக்குது. வாண்டரிங், சர்ச்சிங் எல்லாம் நின்று போகுது வெளியில. அப்ப வெளியில நின்று போனதுக்கு பிறகு அவன் என்ன பண்றான், அந்த நித்தியத்தை பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளார பகவானே என்ன பண்றார், அதை என்ன பண்றார், ஆவிர்பாவம் பண்ணிக்கணும். அதை பாத்தீங்கன்னா பூரணமா ஆக்கணும்ன்றதுக்காக பகவானே உள்ள இருக்கிறவர் அவர் என்ன பண்றார், குரு ரூபத்துல இவனுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார். அப்ப குருவை பாத்தீங்கன்னா இவன் என்ன பண்றான், நித்திய வஸ்துவை பிராப்தி பண்றதுக்காக இந்த குருவை பாத்தீங்கன்னா அடைகின்றான். குரு உபசதனம் அப்படின்னு இருக்கு பேர். குருவை அடைஞ்சதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா குரு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேற எதுவும் பண்ண மாட்டார். ஒரு சுவாமி ஒரு சுவாமி இப்பதான் சன்னியாசம் எடுத்தார். 3 வருஷத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சண்டி ஹோமம் பண்ணு அப்படின்னு அவங்க குருநாதர் சொல்றாரு. அதான் நான் கேட்டேன், சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டு எதுக்கு சண்டி ஹோமம், உட்காந்து வேதாந்தம் படிங்க. சன்னியாசம் எதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேதாந்த சிரவண மனனத்துக்காக தான் இதோடைய சன்னியாசம் ஒழிய சண்டி ஹோமம் பண்றதுக்கு சன்னியாசம் எடுக்க வேணாம். பிரம்மச்சாரியாவே இருந்துகிட்டு ஒரு கிரகஸ்தராவே இருந்துட்டு சண்டி ஹோமத்தை பண்ணிட்டு இருக்கலாமே அப்படின்னு. அப்ப வைராக்கியம் வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு குருநாதர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வைராக்கியம் வந்தவனுக்கு இந்த ஆத்ம ஞானத்தை போதம் பண்ணணும், சிரவணம் பண்ணி வைக்கணும். அப்ப முறையான குருநாதர்கள் இதுதான் பண்ணுவாங்க. அப்ப ஒரு குருநாதர்கிட்ட இருந்துகிட்டு சிரவணம் பண்ணி கூடவே பாத்தீங்கன்னா மனனத்தையும் அவர் கூடயே இருந்து பண்ணா ரொம்ப சிரேஷ்டம். நல்ல மனனத்தையும் பண்ணி, சிரவணத்துக்கு லட்சணம் மனனத்துக்கு லட்சணம்லாம் சொல்லிட்டோம் போன கிளாஸ்ல. நல்லா ஏகாந்தத்துல இருந்துகிட்டு சுவாமிகிட்ட பாத்தீங்கன்னா இது என்ன அது என்ன இது என்ன அது என்னன்னு கேட்டதை எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா டேலி பண்ணிக்கிட்டே போறது. நல்ல தெளிவு, சித்தம் நல்லா தெளிவாயிடும். நான் பிரம்மமா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்வுல உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற உணர்வுல நிக்கிற சாமர்த்தியம் மெதுவா வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனனம் முடிஞ்சு போயிடும். வெறும் ஆத்ம தியானத்துல மட்டும் இருக்கிறது. இந்த ஆத்ம தியானத்துல மட்டும் இருந்து தான் 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 தான்ற அந்த ஸ்புரணத்துல மட்டும் இருந்து அவன் என்னாகிறான், ஆத்மானுபூதியை அடைகின்றான், பிரம்மானுபூதியை அடைகின்றான். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன நீக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆத்மாவை அறிந்தால் மட்டும்தான் இந்த சம்சார சோகத்தை கடந்து போக முடியும். அதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தேகம் நான் அப்படின்ற ஜீவத்துவம் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. நான் ஜீவன், நான் தேகம், நான் கர்த்தா, நான் போக்தா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்னது, நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடி, இந்த பாடிக்கு பக்கத்துல 2 விங்ஸ் இருக்கு, 2 கை மாதிரி 2 விங்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணு கர்த்திருவம், ஒண்ணு போக்திருத்துவம். இதோட சேர்ந்து நான் சம்சாரி அப்படின்னு, நான் ஜீவன், நான் தேகம் அப்படின்னு நினைக்கிறது. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவித்யா அப்படின்னு பேர். அப்ப இந்த தேகத்தை பாத்தீங்கன்னா நான் என்று நினைச்சுக்கிட்டு, நான் கர்த்தா போக்தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த அவித்யாவை
நீக்கணும் அப்படின்னா அந்த நீக்கிறதுக்காக தான் வித்யா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஞான விசாரம் செய்யப்படுது. நான் யார் நான் யார் நான் யார் அப்படின்னு என்னவா இருக்குன்னு திரும்ப 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 விசாரம் பண்ண பண்ண நான் ஜீவன் இல்லை, நான் வெறும் சச்சிதானந்தம், நான் கர்த்தா இல்லை, நான் போக்தா இல்லை அப்படின்னு நல்ல சாலிடா பாத்தீங்கன்னா சந்தேகம் இல்லாம இந்த வித்யாபியாசத்தினால நமக்கு இந்த அவித்யான்னு சொல்லக்கூடியது நாசத்தை அடையும். அப்ப நாசத்தை அடைஞ்சது அப்படின்னா தன்னை பிரம்மஸ்வரூபமா ஒருத்தன் அறிவான், அதுதான் மோட்சம் அப்படின்னு பேரு. அப்ப அந்த மோட்சத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவித்யாவை நீக்கணும். அவித்யாவை நீக்கிறதுக்காக, அவித்யா நிவர்த்திக்காக இந்த பிரம்ம அபியாசத்தை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப பிரம்ம அபியாசத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னது, முதல் டாபிக் நேத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு பாடத்துக்கு வந்துருக்கு. ஆச்சாரியர் ஆரம்பிக்கிறார், ததா வித்வான் வித்வான் அமிர்தத்வம் தத் ஞானாத் தத் விஜயானாத் தது விஜயானாத் அமிர்தத்வம். அதுக்கு தமிழாக்கம் போடாம விட்டுட்டேன் பாருங்க. தது விஜயானாத் அமிர்தத்வம் இருக்கு, அதுக்கு தமிழ்ல எழுதிக்கிங்க. அது போலவே, ததா அப்படின்னா அது போலவே. அது போல என்ன அர்த்தம்? அப்ப நம்ம இதுவரைக்கும் அந்த பாஷ்யத்துல என்ன பண்ணிருக்கோம்? அவித்யாவை நீக்குனாதான் வித்யா உண்டாகும். வித்யான்றதுக்கு அர்த்தமே அவித்யாவை நீக்கிறதுக்காகத்தான். வித்யானா என்னது? நான் கர்த்தா இல்லை, நான் போக்தா இல்லை, நான் ஜீவன் இல்லை, நான் சம்சாரி இல்லை, நான் பிரம்மமா இருக்கேன். இதான் வித்யா. இத அறிஞ்சா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, ததா அது போலவே, தது விஜயானாத் அந்த பிரம்மத்தை அறிவதனால், தது விஜயானாத் இருக்கு. ஞானாத் அப்படி இல்லை, விஜயானாத் அப்படின்னு இருக்கு. ஞானம் அப்படின்னா சிரவண காலத்துல உண்டாகிறது ஞானம். மனத காலத்துல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது இன்னும் நல்ல ஷைனாய் நல்ல நிச்சயமாயிடும். சிரவணம் முடிஞ்சவங்களுக்கு இருக்கிற ஞானத்துக்கு பேரு ஞானம், பரோக்ஷம் அப்படின்னு பேரு, பரோக்ஷ ஞானம். அதுக்கப்புறம் மனன காலத்துல நல்லா நேத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா திருட பரோக்ஷம் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் மனநத்துல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிதித்தியாசனத்துல உங்களுக்கு அனுபூதி உண்டாச்சுன்னா அந்த அனுபூதிக்கு பேரு விஜயானம் அப்படின்னு பேரு. இல்லைன்னா விஜயானத்துக்கு இன்னொரு பாஷால சொன்னோம் அப்படின்னா அபரோக்ஷ அனுபூதி அப்படின்னு பேரு. அப்ப அந்த தத்துன்றதுக்கு அர்த்தம் அந்த பிரம்மத்தை, அது போலவே அந்த பிரம்மத்தை, தத்துன்றதுக்கு அர்த்தம் அந்த பிரம்மத்தை, விஜயானாத் அப்படின்னா அனுபூதி செய்வதனால், அறிவதனால், அபரோக்ஷமாக அறிவதனால், அந்த பிரம்மம் தான் நான் பிரம்மமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சுவானுபவத்துல அறிவதனால் அமிர்தத்துவம். அமிர்தத்துவம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சாகாத நிலையை அடைகின்றான். சாகாத நிலைன்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப ஜீவிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே நான் தேகமில்லை அப்படின்னு தேகத்தில் இருக்கிற ஆத்மபாவம், அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு பிரம்மத்துல வந்த பிறகு இந்த தேகம் இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி அது பாத்தீங்கன்னா இவனா அது இருக்காது. அப்ப இந்த தேகம் பாத்தீங்கன்னா இவன் நான் இந்த தேகம்ன்ற எண்ணம் இல்லாமல் போய்விடும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த தேகத்தோட கனெக்ஷன் இல்லாததுனால அவனுக்கு மரணமே இல்லாம வெறும் சச்சிதானந்த சுரூபமா அவன் ஆகி விடுவான். பிரம்மவேத பிரம்மைவ பவதி. பிரம்மத்தை எவன் அனுபூதி செய்கிறானோ அவன் பிரம்மமாகவே ஆகின்றான், அவன் திரும்ப சரீரமாக ஆவதில்லை. அப்ப ரொம்ப தெளிவா இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றோம்? தது விஜயானாத் அமிர்தத்துவம். அந்த பிரம்மத்தை அனுபூதி செய்வதனால் நமக்கு அமிர்தத்தன்மை கிடைக்கின்றது. இதுக்கெல்லாம் மெத்தட்லாம் பின்னாடி சொல்ல போறோம். இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம், ஒரு சித்தாந்தத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றது அப்படின்னு வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா முதல் அத்தியாயத்திலேயே உங்களுக்கு சாதனைகள்லாம், ஓங்கார சாதனைலாம் முதல் அத்தியாயத்துல சொல்ல போறோம். முதல் சாதனையே பாத்தீங்கன்னா ஓங்காரத்தை தான் சொல்ல போகுது. இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் உபாயம் ஓங்காரம். அப்ப அந்த பிரம்மத்தை அறிவதற்கு என்ன உபாயம் கூட பாத்தீங்கன்னா வேதாந்த விசாரம் பண்ணணும், ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம், கூடவே பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் பண்ணுனா நமக்கு அனுபூதி அடைய முடியுமோ அதெல்லாம் சொல்ல போகுது சாஸ்திரம். அப்ப இதோட நிப்பாட்டிங்க. அடுத்தது வந்துருங்க, ஒவ்வொரு கொட்டேஷனா பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். தமேவம் வித்வான் அமிர்த இக பவதி.
தமேவ வித்வான் அமிர்த இக பவதி. தம் ஏவம் வித்வான் அமிர்த இக பவதி. தம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் அந்த பிரம்மத்தை, அந்த ஆத்மாவை, அந்த பிரம்மத்தை, அந்த ஆத்மாவை வித்வான் ஏவம் வித்வான் அப்படின்னா இந்த விதமாக அந்த ஆத்மாவை அறிந்தவன். வித்வான் அப்படின்னா அனுபூதி செய்தவன். இக இந்த லோகத்திலேயே ஜீவிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே, இந்த தேகத்துல இருக்கும் போதே என்ன ஆகிறான் அப்படின்னா அமிர்தா பவந்தி, சாகாதவனாக ஆகின்றான், சாகா நிலையை அடைகின்றான். நல்ல ஸ்பஷ்டமா மந்திரம் நரசிம்ம பூர்வ தாபினி உபனிஷத்துல இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம இதுல படிச்சோம்னா புருஷ சூக்தத்துல படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். புருஷ சூக்தத்துல இந்த வாக்கியம் அப்படியே இருக்கு. அடுத்த வாக்கியமும் இருக்கு. நான்யப்பந்தா வித்யதே ஜனாய, நான்யப்பந்தா வித்யதே ஜனாய ந அன்யப்பந்தா. சுவாமி இதுக்கு ஏதாவது? ஆமா, புருஷ சூக்தத்துல முதல்ல தமேவம் வித்வான் அமிர்த இக பவதி நான்யப்பந்தா வித்யதே ஜனாய புருஷ சூக்தத்துல கண்டினியூஸா இருக்கிறது. இத ஆச்சாரியர் என்ன பண்றார், ரெண்டு ஸ்ருதியில இருந்து சொல்றார். அப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் அந்யப்பந்தா, பந்தான்றதுக்கு அர்த்தம் மார்க்கம். எந்த மார்க்கம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மோட்சத்தை அடைவதற்கு ந அந்யப்பந்தா வித்யதே அஜனாய. அஜனாய அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் இந்த மோட்ச மார்க்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் ஆத்மானுபூதி அப்படின்ற இந்த ப்ராசஸ்க்கு அந்நியமா வேறு ஒரு மார்க்கம் இல்லவே இல்லை. மோட்சத்திற்கு வேற மார்க்கம் இல்லவே இல்லை. ந அந்யப்பந்தா வித்யதே, வேற மார்க்கமே இல்லைங்க. அயனாய அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் மோட்ச மார்க்கம். இந்த மோட்ச மார்க்கத்துக்கு அந்நியமா வேறு ஒரு மார்க்கம் இல்லவே இல்லை. அப்ப மனசுல பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த லோக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா யூடியூபை திறந்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கேட்கறதுக்கு எனக்கு துக்கமா இருக்கு. யாராவது சில பேர், நிறைய பேர் ஒவ்வொரு நான் நிறைய ஆத்தியாத்மிகம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன். என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கு ஃபுல்லா. ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எப்படி இருக்குன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட். வெறுமனே ஒருத்தருக்கு வைராக்கியத்தை உண்டு பண்ணாம, ஒருத்தருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை உண்டு பண்ணாம, ஞானம் எது? நீ தேகம் இல்லை, நீ பிரம்மமா இருக்க, இந்த ஜெகத்து சத்தியம் இல்லை, இந்த ஜெகத்து பொய்யா இருக்கு, இது வெறும் தோற்றம் மாத்திரம், இதுதான் ஞானம். ஒருத்தருக்கு வைராக்கியத்தை உண்டு பண்ணாம என்டர்டெயின்மெண்டா மட்டும்தான் போயிட்டு இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஒரு குருநாதர் ஏதோ ஒரு பாக்கியத்தில் நமக்கு கிடைச்சிட்டார் அப்படின்னா, ஒரு சிரவணம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா கெட்டியா புடிச்சுங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை தவிர்த்துட்டு வேற எந்த மார்க்கமும் இல்லை. மனசுல பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பிரம்மத்தை அறிஞ்சா மட்டும்தான் மோட்சம். இதுக்கு அந்நியமா வேற மார்க்கம் இல்லவே இல்லை. என்ன மார்க்கம்? சிரவண மனனம் நிதித்தியாசனம். இதான் ஆச்சாரியர் சொல்றாரு. ஒருவேளை இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான மந்திரம் இருக்கு கேனோபனிஷத்துல 2:5 சொல்றாரு. ரொம்ப அருமையான மந்திரம் இது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இகச்சேதவேதி ததசத்தியமஸ்தி நச்சேதிகாவேதின் மகதீ வினஷ்டி அப்படின்னு ஒரு மந்திரம். அதுல ஒரு துண்டு மட்டும்தான் போட்டிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு துண்டு இருக்கு. ஒருவேளை பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல குருநாதர் கிடைச்சி சிரவண மனன நிதித்தியாசனத்துல நம்மள நல்ல திடமா ஈடுபட்டு இந்த ஆத்மாவை இங்கேயே நம்ம பாத்தீங்கன்னா அறிந்தோம் என்றால் இகச்சேதவேதி தத சத்தியமஸ்தி. உங்க லைஃப் பாத்தீங்கன்னா பிறவி பயன் நம்ம சொல்றோம்ல, பிறந்ததற்கான பயனை நம்ம இங்கேயே அடைஞ்சிருவோம். திரும்ப பிறக்கவே வேணாம். ஒருவேளை அறியாம போயிட்டோம் அப்படின்னா பிரமாதத்தினால, பிரமாதம்னா கவனக்குறைவு, நமக்கு நிறைய கவனக்குறைவு இருக்கு. அந்த கவனக்குறைவுனால வேற வேற விஷயங்கள். கவனக்குறைவுனா என்னது? வெளியில இருக்கிற சொசைட்டி, வீடு, சொந்தம், பந்தம், சொத்து, சுகம், பதவி, இது மாதிரி அநேக கவனக்குறைவுகள் இருக்கு. ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு அருமையான ஒரு பர்சன், திருவான்மியூர்ல இருந்து வெங்கட்ரமணன் அப்படின்னு ஒருத்தர் பாடம் கேட்க ஆரம்பிச்சார். நல்ல புத்திசாலி, கிராமர்லாம் ரிட்டையர்ட் ஐஏஎஸ். அவர் நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க அது மாதிரிலாம் ஒரு பர்சனை கிடைக்கிறது இந்த லைஃப்ல கிடைக்கிறது ஆச்சரியம். அப்படியே பக்வி, நல்ல பக்வி, ஒரு 75 வயசு கிட்ட இருக்கும், நல்ல பக்வி.
அப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து வேதாந்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சார், இது பண்ண ஆரம்பிச்சார். நான் சொன்னேன், மெதுவா மெதுவா 75 வயசுல எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க ஜி, வேற எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு. அந்த ஐஏஎஸ்ல இருந்ததுனால அந்த அந்த போஸ்டிங்ல இருந்த அந்த ஒரு இது இருக்குல்ல, ஆளுமை, அந்த பதவி, அது இதெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய கமிட்மெண்ட் வச்சுருக்காரு. என்னன்னா, அபார்ட்மெண்ட்டோட அந்த சொசைட்டி ஒன்று இருக்குமா, அதுக்கு என்ன ஏதோ ஒன்று சொல்லுவீங்கல்ல, ஒரு அபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு சொசைட்டி. அதுல வந்து இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி. சாமி நான் செக்ரட்டரியா இருக்கேன் சாமி. செக்ரட்டரியாவது மண்ணாங்க தூக்கி போடுங்க. தூக்கி போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே தண்ணி வந்துச்சா, தண்ணி வரலையா, டாய்லெட் அடைச்சிருக்கா, டாய்லெட் அடைக்கலையா, இது வந்து பெயிண்ட் அடிச்சுமா, பெயிண்ட் அடிக்கலையா, ஸ்கேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியுதா, முடியலையா, புல் வளர்ந்துருக்கா, புல் வரலையா, இதை பார்க்கறதுக்காக ஜீவனம். செக்ரட்டரியாவது மண்ணாங்கட்டி, எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரமாக போடுங்க. யங்ஸ்டர்ஸ் யாராவது பார்த்துக்கிட்டோம். உங்கள் வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மத்தை அறியறது மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னும் போது, மனசானா அவருக்கு என்னென்னா புரியுது, ஆனால் பலகீனம். புரிஞ்சாலும் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா விட முடியாத அந்த போஸ்டிங் விட முடியாம அவர் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தார். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, என்னால விட முடியல சாமி, என்னால விட முடியல சாமி. இதுக்கு பேர் என்ன பேருனா, இதுதான் பிரமாதம் அப்படின்னு பேர். பிரமாதோவை மிருத்யு, பிரமாதம் தான் மரணம். நமக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கவனக்குறைவு இருக்கு. கவனக்குறைனா வீக்னஸ் இருக்கு. அந்த வீக்னஸ்னால நம்ம என்ன பண்றோம், பூரணமா இந்த சிரவண மன நிதித்தியாசனத்துல ஈடுபட முடியாம நம்ம என்ன பண்றோம், பார்ட் டைமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அவங்களுக்கு வேற வழி இல்லை, பண்ணிதான் ஆகணும். ஒரு 50 வயசுக்கு மேல பண்பற்ற ஜாமுக்கு எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை சுவாமி அப்படின்னு யாருக்காவது பண்பற்ற ஜாமுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை, நித்தியத்துக்கு எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா 100% என்ன பண்ணிடணும், மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த இதுதான் கதி அப்படின்னு வேதாந்தத்தையே என்ன பண்ணணும், காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ்லயே இறங்கணும். ஒருவேளை நீங்க அதுல கவனக்குறைவா இருந்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் சுவாமி, அதுதான் மந்திரம் சொல்லுது. நச்சேத் இக அவேதீத். நச்சேத், சேத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒருவேளை. நச்சேத் இக, இந்த பெர்த்ல பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு, இந்த பெர்த்ல கிடைச்ச பாக்கியத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தி அவேதீத் ந அவேதித்து, ஒருவேளை இந்த ஆத்மாவை அறியாமல் போனால், இந்த பிரம்மத்தை நம்ம அறியாம போனால் என்ன ஆகும் சுவாமி, மகதீ வினஷ்டிகி, மிகப்பெரிய நஷ்டம் உண்டாகும். என்ன சுவாமி நஷ்டம் அப்படின்னா, கையில உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாருல்ல பகவானே, வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணார், ஒரு ஆச்சாரியர் அனுப்பி வச்சாருல்ல, வேதத்தோட வாக்கியங்களை கேட்கறதுக்கு ஒரு பாதையை வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு இல்ல, அதை பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம பிரம்மத்தை ஆத்மாவை அறியணும்ல, அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்சார சக்கரத்துக்குள்ளார போயிடும். திரும்ப இந்த பாக்கியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை கோடி ஜென்மங்களுக்கு பிறகு கிடைக்கும்னு தெரியாது. நமக்கெல்லாம் புரியாம இருக்கோம். நம்ம அசகிருத்தாவிருத்தினி அப்படின்னு ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஒண்ணு இருக்கு, ஒரு ஜென்மங்கள் இருக்கு. திருத்தீயம் ஸ்தானம், 3வது பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல போறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவலோகம், அதுக்கப்புறம் பித்ருலோகம், அதுக்கப்புறம் 3வது இடம் இருக்கு சொர்க்கத்துக்கு போறது கர்மத்தினால, அதுக்கப்புறம் தேவலோகங்களுக்கு, அதுக்கு மேல பிரம்மலோகம் போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவயானம்ன்றது வேற, அரிசி மார்க்கத்து மூலமா போறது உபாசனையினால. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது திருத்தீயம் ஸ்தானம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புழு பூச்சியா பிறக்கிறது. அந்த புழு பூச்சியா பிறந்தா என்ன ஆகும் சுவாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து ஜீவராசிகளை பாருங்க கீழே. நம்ம அடுத்த ஜென்மம் என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அதுதான் பிரச்சனை. நான் தேவனாவனா இல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்ப என்ன சொர்க்கத்துக்கு போவனா இல்ல வந்து அதுக்கு மேல இருக்கிற லோகங்களை நான் அடைவனா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. அடுத்த பிராரப்தம் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. கண்ணை கட்டி விட்ட மாதிரி இருக்கு. இறந்தா என்ன ஆவன்னு எனக்கு யாருக்குமே தெரியாது. ஒருவேளை நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஏதாவது ஒரு புழு பிறவியா பிறக்க வேண்டியிருச்சு. சின்ன சின்ன ஜீவராசி இருக்குல்ல, ஒரு ஜீவராசியா பிறந்தா மிரியஸ்வ ஜாயஸ்வ இது திருத்தீயம் ஸ்தானம் சாந்தோக்கியம் சொல்லுது. மிரியஸ்வ ஜாயஸ்வ, மரணிக்கிறது பிறக்கிறது, திரும்ப மரணிக்கிறது பிறக்கிறது, இமீடியட்டா கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகளா உள்ளுக்குள்ளாரையே சுத்திக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஒரு சின்ன எறும்பை சாவடிப்பீங்க, எறும்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய கட்டெரும்பு ஆயிடும், கட்டெரும்பு சாவடிப்பீங்க ஒரு புழு ஆயிடும், புழுவை சாவடிப்பீங்க ஒரு பட்சி ஆயிடும், பட்சி சாவடிப்பீங்க ஒரு நாய் ஆயிடும், நாயை சாகடிப்பீங்க அது செத்து போச்சுன்னா குரங்காயிடும். இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து அதுக்குள்ளாரையே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது.
அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா திரும்ப எத்தனை கோடி ஜென்மங்கள் கழிச்சு ஒரு மனுஷ சரீரம் கிடைக்கும்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அதனால அதுக்கு பேர் தான் மகதி வினஷ்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா என்ன பண்ணணும், இப்ப கிடைச்ச பாக்கியத்தை பயன்படுத்தி எப்படியாவது இந்த ஆத்மாவை நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அடைஞ்சிடணும். ஏன் கர்ப்போபனிஷத் சொல்லுது, கர்ப்போபனிஷத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது. 7வது மாசம் இந்த ஜீவன் உள்ள இருக்கிற ஜீவனுக்கு வந்து உயிர் வந்துடும். சீமந்த கிரியா பண்ணுவோம் தெரியுங்களா? அந்த சீமந்த கிரியா பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்க பேபிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹிருதயம், புத்தி, ஹிருதயம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரெயின் எல்லாம் கரெக்டா ஃபுல்லா வந்து குரோத் ஆயிடும். அந்த 7வது மாசம் குரோத் ஆன மாத்திரத்துல அதான் மீடியம். சந்திரன் மாதிரி சர்வ வியாபகமா பிரகாசத்தோட இருக்கிற அந்த பிரம்ம தத்துவம் இந்த பானை மாதிரி இருக்கிற அந்த பேபியோட பானைக்குள்ளார உள்ள இருக்கிற புத்தியில ரிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு. ரிஃப்ளெக்ட் ஆனோட அந்த ஜீவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஜீவன் மேக்கப் ஆகிடும், ஃபுல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த கர்ப்பம் வந்து அந்த கர்ப்பத்துல இருக்க ஜீவன் நினைப்பானா, ஐயோ நம்ம எங்கேயோ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோமே, கர்ப்பப்பைக்குள்ளார வந்துட்டோமா, போச்சு இனிமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னடா இன்னும் 3 மாசம் அம்மா வயிற்றுக்குள்ளாரையே இருக்கணுமே அப்படின்னு ரொம்ப துக்கப்பட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ணனைகள்லாம் படிச்சீங்கன்னா டீக்காக்காரங்களோட வர்ணனைகள்லாம், ஐயோ எனக்கு ஒரு சாமி இதெல்லாம் வர்ணனை பண்ண ஒரு சாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் படிச்ச அவர்கிட்ட கர்ப்போபனிஷத். ஐயோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அணுவா விசாரம் பண்ணுவார், வைராக்கியம் அப்பவே வைராக்கியம் வர்ற மாதிரி விசாரம் பண்ணுவார். உள்ள மாட்டிக்கிட்டு அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ளார அந்த சிசு வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்கப்படுமா. கர்ப்பவாசம் இருக்கிறதுல பெரிய துக்கம் நமக்கு மறந்து போச்சு. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப கர்ப்பவாசத்தை அடைவோம், திரும்ப கர்ப்பவாசம் அடைஞ்சு அதுக்கு 7வது மாசம் நினைக்குமா 7ல இருந்து 10 வரைக்கும் வெளியில வந்து எப்படியாவது நாராயண ஸ்மரணம் பண்ணி அந்த நாராயணனை அடைஞ்சிடணும், பிரம்மத்தை அடைஞ்சிடணும், திரும்ப பிறக்கவே கூடாது, திரும்ப கர்ப்பவாசம் நான் வரவே கூடாது, அம்மா வயிற்றுக்குள்ளார போகவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்குமா. 3 மாசத்துக்குள்ளார வெளியில வந்தோன்னே எல்லாம் மறந்து போயிடும். இப்ப நமக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னது, எத்தனை கோடி ஜென்மங்கள் பிறந்தோன்றது எந்த ஞாபகமும் இல்லை. அம்மா வயிற்றுக்குள்ளார இருந்ததை கொஞ்சம் கல்பனை பண்ணி பார்த்தா கூட நம்மளால எவ்வளவு விசுவலைஸ் பண்ண முடியும்னு தெரியல, அந்த துக்கத்தை அனுபவிக்க முடியும்னு தெரியல. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப கர்ப்பவாசம். அது மட்டும் இல்ல, அதுக்கப்புறம் மரணம் இருக்கு பாருங்க. மரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமானது. மரணம் பிருகதாரண்யத்தை சொல்லுது. ஒரு மாட்டு வண்டி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிராமத்து ரோட்ல கிரீச்சுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாட்டு வண்டியோட சப்தம் இருக்கும்ல, அந்த சத்தம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவன் இந்த தேகத்தை விட்டுட்டு போகும்போது அவ்வளோ துக்கம். நம்ம சொல்றோம் அனாயாசேன மரணம் அப்படின்னு, அதெல்லாம் இல்லை சாமி. தேகத்தை விட்டு இந்த ஆத்மா வந்து கிளம்பும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய துக்கம். அப்ப கர்ப்பவாசம் துக்கம், மரணமும் துக்கம், அதுக்கு நடுவுல இருக்கிறது எல்லாம் பிரத்யக்ஷம். நமக்கு பிறந்ததுல இருந்து இறக்குற வரைக்கும் உண்டாகிற எல்லாம் துக்கம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப பிறவி அடையணுமா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை நம்ம இங்க பிரம்மத்தை அறியாம நான் பிரம்மமா இருக்குன்னு அறியாம போனோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை அடைந்தவர்களாவோம். அதுதான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மகதி வினஷ்டிகி நச்சேத் இக அவேதீத். ஒருவேளை இங்கு ஆத்மாவை அறியாமல் போனால் மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை அடைந்தவர்களாவோம். அதுக்கப்புறம் ஏதத் விதுர் அமிர்தாஸ்தே பவந்தி. எவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதத்து விதுகு இந்த ஆத்மாவை, இப்ப நம்ம சொல்றோமே ஆத்மா, அந்த ஆத்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிகின்றார்களோ, தே விதுகுர அறிகின்றார்களோ, தே அமிர்தாஹா பவந்தி அவர்கள் சாகாத நிலையை அடைகின்றார்கள். ஏன் சாமி சாகாதவன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு? மந்திரங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறது எல்லா மந்திரத்திலயும் அமிர்தான்னு இருக்கு. சாகாதவன் ஆகணும்னா என்ன சுவாமி அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு நியமம், செத்தவன் பிறப்பான், பிறந்தவன் சாவான், இதான். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இறந்து போறோம் அப்படின்னா திரும்ப பிறப்போம், திரும்ப இறந்து போவோம், திரும்ப பிறப்போம், திரும்ப இறந்து போவோம், திரும்ப பிறப்போம், திரும்ப இதான் சம்சாரம்னு பேர். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் 100 வயசு பெருசு இல்லை, 80 வயசு பெருசுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல. கொஞ்சம் மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளாம் அல்ப ஜீவி.
நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை கோடி ஜென்மங்கள்லாம் டம் டம் டம்னு பிறக்கிறோம் இறக்குறோம், பிறக்கிறோம் இறக்குறோம். இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டோபனிஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் சொல்றான், யாரு நச்சிகேதஸ் வந்து யம தர்மராஜாட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் சொல்றான், சஸ்யமிவ ஜாயத்தே சஸ்யமிவ பச்சியத்தே ஜந்து. இந்த மனுஷன் எப்படி பிறக்கிறான் அப்படின்னா புல்லு மாதிரி பிறந்து புல்லு மாதிரி செத்து போறான் அப்படின்னு. 8 வயசு பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றான், மரணத்தை பத்தியும் ஜென்மத்தை பத்தியும் அவனுக்கு அவ்வளவு தெரிஞ்சது. புல்லு மாதிரி பிறக்கிறோம், புல்லு மாதிரி இறந்து போறோம். அப்ப நம்ம ஜீவனம்லாம் என்ன அப்படின்னா புல்லுக்கு சமமானது. அப்ப யார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மாவை, எவர்கள் இந்த ஆத்மாவை அறிகின்றார்களோ அமிர்தாஸ்தே பவந்தி, பிருகதாரண்ய உபனிஷத் சொல்லுது, அமிர்தர்கள் ஆகிறார்கள், சாகாதவராகிறார்கள். அப்ப சாகாதவங்கன்னு என்ன அர்த்தம்? திரும்ப பிறக்க மாட்டாங்க, இந்த சம்சாரத்துக்குள்ளார திரும்ப வராம அப்படியே போயிடுறாங்க, நித்திய பதவியை அடைஞ்சிடுறாங்க, பிரம்மமா ஆயிடுறாங்க சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பிருகதாரண்ய உபனிஷத் சொல்லுது, கிமிச்சன் கஸ்ய காமாய ஷரீரம் அனுசஞ்சுவரேத். ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம் இந்த மந்திரம் இது. பிருகதார இதுல வந்து பஞ்சதசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்தி தீபத்துல வந்து ஆச்சாரியர் இந்த ஸ்லோகத்தை எடுப்பார். அப்படியே கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய விசாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சதசியில வித்யாரண்ய சுவாமி பண்றாரு இந்த மந்திரத்துக்கு மேல. மந்திரத்தோட ஒரு பாட்டு முன்னாடி இருக்கு, ஆத்மானம் சேத் விஜானியாத், ஆத்மானம் சேத் விஜானியாத் அயம் அஸ்மீதி பூருஷः கிமிச்சன் கஸ்ய காமாய ஷரீரம் அனுஸ்வஞ்சுவரேத். அருமையான மந்திரம். ஆத்மானம் சேத் விஜானியாத் அயம் அஸ்மி இதி பூருஷः. ஒரு மனுஷன் நம்மள மாதிரி இருக்கிறவன் இந்த உள்ளுக்குள்ளார இந்த தேகாதிகள் இல்லாத ஒரு ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கார் பாத்தீங்களா, இந்த பரமாத்மாவை இதுதான் நான் என்று அறிகின்றானோ, இந்த தேகம் நான் இல்லை, மனசு புத்தி நான் இல்லை, இந்திரியங்கள் நான் இல்லை, நான் இந்த ஆத்மா, இதுதான் நான், அயம் அஸ்மி, நான் இருக்கிறேன், வெறும் இருப்பு மட்டும் தான் என்னுடையது, நான் வெறும் சச்சிதானந்தம், இந்த தேகம் இல்லை, நாமரூபங்கள் இருக்க தேகம் நான் இல்லை, நான் வெறும் ஆத்மா, எனக்கு தேகம் இல்லை, எனக்கு மனசு இல்லை, புத்தி இல்லை அப்படின்னு எவன் அறிகின்றானோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிமிச்சன் கஸ்ய காமாய சரீரம் அனுஸ்வஞ்சுவரே, எதனை இச்சைப்பட்டவனா, இந்த தேகம் இருந்தாதான் நமக்கு ஆசையே உண்டாகுது, நிறைய வாழ்நாள் வாழணும், நல்லா ஆனந்தமா வாழணும், செக்யூரிட்டியோட இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய ஆசைப்படுறோமே. இந்த ஆசைக்கெல்லாம் காரணம் எது? நான் சரீரம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நான் சரீரம் இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு நல்ல திருடமா ஒரு ஞானம் உண்டாச்சு அப்படின்னா, அப்ப திடமா சச்சிதானந்தம் நான் அப்படின்னு ஒரு ஞானம் உண்டாச்சுன்னா அவன் கிமிச்சன் எதை ஆசைப்பட்டவனாக, கஸ்ய காமாய எதை ஆசைப்பட்டு, கிமிச்சன் கஸ்ய காமாய எதை ஒன்று ஆசைப்பட்டவனாக இச்சைப்பட்டவனாக, ஷரீரம் அனுசஞ்சுவரேத் சரீரத்தை அனுசரித்து சரீரத்தை பின்தொடர்ந்து தாப்பத்தை அடைவான். நீங்க அந்த தமிழ்ல பின்தொடர்வான்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கா, அது பின்தொடர்ந்து அப்படின்னு எழுதிங்க, பின்தொடர்ந்து தாப்பத்தை அடைவான் அப்படின்னு எழுதிங்க. அனுஸ்வஞ்சுவரே. ஜுரம் நம்ம சொல்றோம்ல, ஜுரம் வரும்போது என்ன ஆகும்? உடம்பு கொதிக்குது இல்ல, அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆசை வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஒண்ணு மேல ஆசை வந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர், பாடியோட டெம்பரேச்சர் மாறிடும். ஆசை வந்துச்சுன்னா தாப்பம்னு பேர் அதுக்கு பேர். உனக்கு ஆசைப்பட்டவன் தாப்பத்தோட இருப்பான், உள்ளுக்குள்ளார தகிக்கும், அந்த அடையிற வரைக்கும் தகிக்கும். அதான் ஒருத்தன் தான் இந்த தேகமில்லை அப்படின்னு ஒருத்தன் அறிஞ்சிட்டான் அப்படின்னா, இந்த தேகத்தை தொடர்ந்து பின்தொடர்ந்து எதை ஆசைப்பட்டு இந்த ஆசையை நிவர்த்தி பண்றதுக்காக எவனும் ஒரு தாப்பத்தை அடைவான் மனிதன். அப்ப என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா, நான் சரீரம் இல்லைன்னு ஒருத்தன் அறிஞ்சான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆசைகளும் உண்டாகாது, அதனால உண்டாகக்கூடிய எந்த தாப்பங்களும் உண்டாகாது. அப்ப பிரம்மஜானிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த தாப்பமும் இல்லாம குளிர்ந்து போய் அது பாட்டுக்கு இருக்கும், எல்லாம் குளிர்ந்து போயிடும். நம்மளதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்குது, ஆசை, இதை அடையணும் அதை அடையணும், இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும், எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்னது? நான் சரீரம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிருகதாரண்யம் சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் தம் விதித்வா ந லிப்யதே கர்மனா பாபகேன. பிருகதாரண்ய உபனிஷத்.
தம் விதித்துவா, தம் அப்படின்னா அந்த பிரம்மத்தை நான் என்று விதித்துவா, அந்த பரமாத்மாவை நான் பரமாத்மாவா இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த பரமாத்மாவை பாத்தீங்கன்னா நான் என்று அறிந்து விதித்துவான அனுபூதி செய்து, ந லிப்பியதே கர்மனா பாப்பகேன, எந்த ஒரு பாப்ப கர்மத்தோடும் சம்பந்தப்படாதவனாகின்றான். ந லிப்பியதனா ஒட்டுவதில்லை. பாப்பம்னா எதை சுவாமி எடுக்கணும் அப்படின்னா புண்ணியம் பாப்பம் ரெண்டுமே பாப்பம் தான். ஏன் சுவாமி புண்ணியம் கூட பாப்பமா சுவாமி அப்படின்னா, ஆமா பிறவிய கொடுக்குது இல்ல. புண்ணியமும் கூட பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜென்மதாத்ருத்வா, ஜென்மத்தை கொடுக்கறதுனால அதுவும் கூட பாப்பம் ஏவ, பாப்பம் தான். அப்போ இந்த பிரம்மத்தை அறிஞ்ச மாத்திரத்துல அவனுக்கு சரீரத்தோட இருக்கிற சம்பந்தம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது. அது மூலமா இந்த சரீரத்துல நடக்கிற எல்லா புண்ணிய பாப்ப கருமங்களோடும் அவன் ஒட்டுவதில்லை, பற்றுதலை அடைவதில்லை. அப்ப அவன் என்ன ஆகிறான்? அகர்த்தா அபோக்தா அப்படின்ற நிலையில வெறும் சச்சிதானந்தமா ஆகின்றான் அப்படின்னு பிருகதாரண்ய உபனிஷத் சொல்லுது. சாந்தோக்கியம் சொல்லுது தரதி சோகம் ஆத்மவித்து, ஆத்மவித்து சோகம் தரதி, ஆத்மவித்து சோகம் தரதி, ஆத்மாவை அறிந்தவன் சம்சார சோகத்தை அடைகின்றான். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க சம்சார சோகம்னு என்ன சுவாமி இப்ப நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்காது அப்படின்னா இல்லை. நமக்கெல்லாம் புத்தி இல்லை, எருமாடு. நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எருமாடு. உண்மையிலேயே சொன்னா யாரா தப்பா நினைச்சீங்க. ஆமா, தரத்தினா கிடைக்கின்றான், சோகத்தை கிடைக்கின்றான். ஆத்மவித்து சோகம் தரத்தி, கடந்து செல்கின்றான், சோகத்தை கடந்து செல்கின்றான். நமக்கு யாருக்காவது சொரணை இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கு உண்மையிலே இல்ல. நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எருமை மாடு பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே இருக்கும். ஆள் அடிப்பான். எங்க கிராமத்துல இப்பெல்லாம் பாக்குறதே இல்லை. அந்த எருமாட்டை பாத்தீங்கன்னா அந்த மாடு மேய்க்கிறவன் போட்டு அடின்னு அடிப்பான். நீ என்ன வேணா அடைச்சுக்கடா, என்ன வேணா அடிச்சுக்கோ, எனக்கு சொரணை எல்லாம் இல்லை. ஏன்னா ரொம்ப திக்கான ஸ்கின் இல்லை எருமாட்டுக்கு. பசுமாட்டை தட்டி பாருங்க ஓடும். பசுமாட்டை லைட்டா அடிச்சா கூட பாத்தீங்கன்னா ஓடிடும், பக்கத்துல நிக்காது. ஆனா எருமை மாட்டை அடின்னு அடிச்சாலும் நம்ம எத்தனை அடி வாங்கியிருக்கோம், எத்தனை வாட்டி பிறந்திருக்கோம். இந்த ஜென்மத்திலேயே பிறந்ததுல இருந்து மனசுல அதெல்லாம் விட்டுருங்க, பிறந்ததுல இருந்து என்ன அடி வாங்கிட்டு இருக்கோம். நான் நினைப்பேன் கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாம் பார்ப்பேன், பாவர்ட்டியில இருக்கிறவங்க கஷ்டப்படுறவங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சுவாமியே அப்படியே சர்வாகதி பண்ணணும். நான் திருவண்ணாமலையில இப்ப கிளம்பணும் கோயில் போவோம்ல, ஏகப்பட்ட பேர் பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல ஏகப்பட்ட பேர் கஷ்டப்படுறாங்க, வயசானவங்களா இருக்காங்க. நான் சொல்லுவேன் போய் பகவானை போய் சரணாகதி பண்ணுங்க, சாமி காப்பாத்து காப்பாத்து காப்பாத்துன்னு உளுந்து பொருளுங்க. பகவான் பாத்தீங்கன்னா மலர் ரூபத்துல இருக்காரு, எப்பவுமே நமசிவாய சொல்லிட்டு இருக்கல. ஆனா பாத்தீங்கன்னா தோணவே மாட்டேங்குது. பகவான் தான் காப்பாற்றணும்னு நமக்கு தோண மாட்டேங்குது நமக்கு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா நல்ல புத்திசாலியா இருக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன தெரியுங்களா? சென்சிட்டிவா. இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் அதான் நான் சொல்றேன், இது துக்கம் இல்லைங்க. எது இந்த ஜென்மத்துல பண்ற துக்கம் இல்ல. நம்ம திரும்ப இறப்போம், திரும்ப பிறப்போம், திரும்ப இறப்போம், திரும்ப பிறப்போம். 84 லட்சம் யோனி, கோடிக்கணக்கான ரீபர்த், கோடிக்கணக்கான மரணம். எத்தனை வாட்டி மரணிப்போம், எத்தனை வாட்டி பிறப்போம். கர்ப்பவாசமும் மரணமும் மற்றதெல்லாம் காட்டிலும் பெருசு, ரொம்ப பெருசு. நமக்கு மெமரி இல்லை. மரண பயம் எப்படி இருக்கும்? மரணம் எப்படி இருக்கும்? உட்காந்து யோசிச்சு பார்க்கலாம். மரணம் எப்படி இருக்கும்? மரணம் மறந்து போச்சு. கர்ப்பவாசம் எப்படி இருக்கும்? 3 மாசம் ஜெயில இருந்திருக்கோம்ல. எல்லா ஜீவராசியும் ஜெயில தானே இருந்திருக்கும். டாய்லெட்டுக்குள்ளார போனா பாத்தீங்கன்னா யூரின் ஸ்மெல் வருது. ஐயோ என்ன யூரின் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு கேட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா பெனாயில்லாம் ஊத்துறோம். கர்ப்பவாசத்துல இருக்கும்போது பெனாயில்லாம் ஊத்தலாமா? சென்ட் அடிக்கலாமா? கர்ப்பத்தை பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளார அம்மாவோட கர்ப்பம் பாத்தீங்கன்னா மூத்திர வாடை அடிக்குதுன்னு ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாமா? நல்ல கர்ப்பத்துக்கு பக்கத்துலதான் பாத்தீங்கன்னா மல இது துவாரமும் அங்கதான் இருக்கும், மூத்திர துவாரமும் அங்கதான் இருக்கும், மலைப்பையும் அங்கதான் இருக்கும், மூத்திர பையும் அங்கதான் இருக்கும். அங்கிருந்து என்னது நல்லா சந்தன வாசனையா வரும். 3 மாசம் யோசிச்சு பாருங்க. 7, 8, 9 3 மாசம், 8, 9, 10 3 மாசம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஜெயில இருந்திருக்கோம். டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா ஹீட் டெம்பரேச்சர். நேற்றுலாம் தூங்கவே இல்லை, அவ்வளோ ஹீட் வெளியில.
அப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 மாசம் ஜெயில கட்டி போட்டு இப்படி கையை காலை வந்து கட்டி போட்டு ஒரு ஜீவனை உட்கார வச்சா நமக்கு கர்ப்பவாசம் தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த துக்கம்லாம் துக்கம் இல்லை, கர்ப்பவாசம் பெரிய துக்கம். மரணம் வந்து ஏன் வேணான்னு நம்ம சொல்றோம் தெரியுங்களா? யாருக்காவது மரணிக்கிறதுக்கு சந்தோஷமா நான் மரணிக்க போறேன், என்ஜாய் பண்ண போறேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டேன். ஏன்? எல்லா ஜீவராசிக்கும் மரணம் வேணாம்னு எல்லா ஜீவராசியும் நினைக்குது. ஏன் சுவாமி அப்படின்னா மரணம் மிகப்பெரிய துக்கம். நான் இங்கேயே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்திருப்பேன், ஆனா சாகக்கூடாது, நம்ம எல்லாத்துக்கும் சாகக்கூடாதுன்ற எண்ணம் இருக்கு. ஏன் தெரியுங்களா? மரணம் மாதிரி ஒரு துக்கம் வேற எதுவுமே இல்லை. அப்ப 2 துக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசுல ஒருத்தன் கொண்டுட்டு வரணும். கர்ப்பவாசம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரணம். இந்த 2த்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப 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 எடுக்கிறோம்ல, அதுக்கு பேர் சம்சாரம்னு பேர். சம்சரத்தி இது சம்சாரக. சம்சரத்தினா என்ன அர்த்தம்? சிறு தாத்து வந்து கத்தி அர்த்தத்துல சுத்தி திரியறதுன்னு அர்த்தம். நல்லா சுத்தி திரியறோம். எங்க? ஜென்மம் ஜென்மம் ஜென்மமா வேற 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 சரீரம் வேற சரீரம். நம்ம பாட்டுக்கு போர் அடிக்காம வேற வேற சரீரத்தை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். கொஞ்சம் கூட நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எறும்பு மாட்டுத்தனம் வந்துடுச்சு, நமக்கு சொரணை இல்லாம போயிட்டோம். நம்ம எவனுக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுங்களா? ஸ்புரணத்தை உண்டு பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். நமக்கு தெரியணும் முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் துக்கம். செட்டில் ஆயிட்டோமா? செட்டில் ஆயிட்டா இருக்கும். நம்ம எவன் செட்டில் ஆயிட்டேன்னு நினைக்கிறானோ அவனை மாதிரி மூர்க்கன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்திலேயே என்ன செட்டில்மெண்ட், இன்னும் செட்டிலே ஆகல, அன்செட்டில்டா இருக்கும். ஐயோ இந்த பிறவி போச்சுன்னா என்ன பிறவி கிடைக்கும்னு தெரியலையே. ஒருத்தனுக்கு பயம் வந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் செட்டில் ஆயிட்டுன்னு நினைப்பானா? இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி கிட்டுமோ தெரியாது, என்ன ஜென்மம் கிடைக்கும்னு தெரியவே தெரியாது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கூலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட பூர்வ ஆசிரமத்தில் என்னோட அப்பா தான் மூர்க்கன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய மூர்க்கன் என்னோட அப்பா. மற்றவங்களை திட்டம், என்னோட பூர்வாசிரம அப்பாவை நான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு ஈசி சேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஈசி சேர் அப்போ வாங்கினேன். தேக்கில் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டு எக்ஸலண்டா ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனோன்னு நல்ல ஒரு பெரிய டிவி வாங்கி வச்சேன் வீட்டில். பழைய டிவியை தூக்கி போட்டு புது டிவி வாங்கி வச்சு ஒரு ஈசி சேரை போட்டு 58 வயசு 60 வயசு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கல்யாணத்தெல்லாம் பண்ணி முடிச்சு இப்போ பொண்ணுங்களெல்லாம் இதுக்கு அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் பையனுக்கு வேலையை வச்சுட்டு பேங்க்ல பேலன்ஸை வச்சுக்கிட்டு அப்பா செட்டில் ஆயிட்டப்பா ஆனந்தமா. இப்போ என்ன பண்ணணும்? டிவியை பார்த்துக்கிட்டு டைமை பாஸ் பண்ணணும். காலையில சும்மா ஒரு கோயிலுக்கு போய் ஹாய் சொல்லிட்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் மீதி நேரம்லாம் டிவி பேப்பரு ஆனந்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃப்ட வந்து இதை சமைச்சு கொடு அதை சமைச்சு கொடுன்னு சாப்பிட்டுக்கிட்டு என்ன நான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், கிருதகிருத்தியன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு. எல்லா வயசானவங்களும் இதே தான் பண்றாங்க. நம்மளை கேட்டோம் அப்படின்னா செட்டில் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு. ஒரு செட்டில்மெண்ட்டும் ஆகல, அந்த இடத்துல தொங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்து என்ன நடக்கும்னு தெரியல, என்ன பிறவின்னு தெரியல. இங்க இருந்து டீப்ரமோட் ஆனோம் அப்படின்னா கீழே போய் நிற்போம். ஒரு சின்ன புழு பூச்சியா வந்து அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாட்டுக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நமக்கு தெரியல. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப சுத்தி திரியறதுக்கு பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்சார சோகம் அப்படின்னு பேர். இன்னும் நமக்கு சம்சார சோகம் வரல. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தரத்தி சோகம் ஆத்மவித் அது வந்ததுக்கு பிறகுதான் உள்ளுக்கெல்லாம் தீ பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பயம் வர ஆரம்பிக்கும். வேதாந்தம் படிக்க ஆரம்பிச்சவங்களுக்கு தான் பயம் வரும். மெதுவா மெதுவா பயம் வரும். ஐயோ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம், எங்கடா தப்பிச்சு போறது, என்னடா ஆகுறது அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்தவன் ஆத்மாவை அறியறதுக்காக சிரவண மனன நித்தியாசனத்தை ஈடுபடுறான். ஆத்மாவை அறிந்தவன் சோகம் தரத்தி ஆத்மவித். ஆத்மாவை அறிந்தவன் இந்த சம்சார சோகத்தை கடந்து செல்கின்றான். என்ன சோகம்? பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு. பிறக்கும் போதே குழந்தை கத்துது இல்ல, வச்சு பார்த்தா ஐயோ இந்த யோனியில இருந்து வெளியில வர்றதுக்குள்ளார ஐயோ. நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்திரீகளுக்கு தான் அதிகமான வைராக்கியம் வரணும், வரமாட்டேங்குது இல்ல. யாருக்கு ஸ்திரீகளுக்கு யாருக்கும் புருஷர்களுக்கு அனுபவம் இருக்கானா? புருஷர்களுக்கு அனுபவமே இல்லையோ. புருஷர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பெக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு இது வந்து இல்லவே இல்லை, தெரியவே மாட்டேங்குது நமக்கு. அம்மாக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லை, அந்த வலி வேதனை தெரியும் இல்லை. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா யோனியிலிருந்து அந்த அந்த கரு வெளியில அந்த ஜீவன் வெளியில வரணும் அப்படின்னா ஐயோ எனக்கு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நினைச்சா எனக்கு அழுக வந்துடுது, எனக்கு பயம் வந்துடுது. ஐயோ சாமி, என்ன ஒரு வேதனை இருக்கும். அம்மாவுக்கும் வேதனை வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசேரியன் பண்ணா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதனை இருக்கதானே செய்யும்.
இப்ப எல்லாம் சிசேரியன் தான். அதனால வைராக்கியம் வர மாட்டேங்குது. இப்ப பிள்ளைங்க மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோகம், ஒரு பாசமும் இப்ப போச்சு. முன்னாடி இருந்த பாசமும் இல்லை. இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த யோனி துவாரத்து வழியா ஒரு ஜீவன் வெளியில வரணும் அப்படின்னா, நான் வந்து நிறைய மாடு எல்லாம் பார்த்திருக்கேன், நிறைய ஜீவராசி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்த்திருக்கேன், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். இந்த நேத்து கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தவளை ஒரு முட்டை போடுறத பார்த்தேன். தவளை முட்டை போடுறத பார்த்தேன். அந்த தவளைக்குள்ளார இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்த்தேன். நேத்து ஒரு அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோ பார்க்காம ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அந்த நர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் வந்து சொல்றாங்க, கைனகாலஜிஸ்ட் டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றாங்க, அம்மா கொஞ்சம் பொறுத்துங்க, முக்குங்க, நல்லா முக்குங்க, நல்லா ஃபோர்ஸ் கொடுங்க, பேபி வந்துடும், வெளியில வந்துடும், வெளியில வந்துடும், நல்ல முக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷரோட முக்குங்க அப்படின்னு. அந்த அம்மா கத்துது, வலிக்குது வலிக்குதுன்னு கத்துது. பேபி வெளியில வரணும். அப்பான வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில போர்ஸா வெளியில வந்து வந்தாதான் பேபி வெளியில வரும். வந்துருங்க வந்துருங்க வந்துருங்க. ஒரு நான் வந்து அந்த சப்தத்தை கேட்டுக்கிட்டு, என்னால வீடியோ பார்க்க முடியல, சப்தத்தை பார்த்துக்கிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தவளை முட்டை போடுறதும் ஒரு அம்மா பேபி வெளியில வர்றது ரெண்டும் ஒண்ணு. இந்த தவளையும் அதே மாட்டிக்கிட்டு அவஸ்தைப்படுது, முட்டை வெளியில வர மாட்டேங்குது. மெதுவா 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 முட்டை வெளியில அப்பா அப்படின்னு. அதே மாதிரி அம்மாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேபி வெளியில வந்தோன்னு நம்ம நம்ம பாட்டு குழந்தைன்னு கத்துது, கச்சமிச்சு கச்சமிச்சு கச்சமிச்சுன்னு கத்துது. குழந்தை வந்தோன்னு என்ன இது, நம்ம மறந்துட்டோம், எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம். எத்தனை கோடி ஜென்மம், எத்தனை கோடி மரணம், எத்தனை கோடி ஜென்மம். ஐயோ ஐயோ. அப்போ இதுல இருந்தெல்லாம் முக்தி எப்ப அப்படின்னா ஆத்மாவை அறிஞ்சா மட்டும்தான் முக்தி. இதுக்கு அப்புறம் சொல்லுத நிச்சாய தத்து மிருத்யுமுகாத் பிரமுச்சியதே. கட்டோபனிஷத் மந்திரம் சொல்லுது. நிச்சாய அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் நிச்சயமாக அர்த்தம். நிச்சயமாக தத்து மிருத்யுமுகாத் பிரமுச்சியதே. தத்து நிச்சாய, அந்த பிரம்மத்தை நிச்சயமாக அறிந்து, வெறும் சிரவணம் மட்டுமில்ல, சிரவணம் பண்ணி மனனம் பண்ணி அனுபூதியில நான் பிரம்மமா இருக்க, நான் தேகம் இல்லை அப்படின்னு அனுபூதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிஞ்சிங்க அப்படின்னா மிருத்யுமுகாத் பிரமுச்சியதே, மரணத்தோட வாசலில் இருந்து தப்பிக்கின்றான். அவனுக்கு மரணம் என்பது இல்லாமல் போகிறது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மரணம் இல்லாதவன ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஆத்மாவை நான் என்று, இந்த ஆத்மாவை நிச்சயமாக அறிய வேண்டும். கட்டோபனிஷத். அது மட்டும் இல்ல, முண்டகோபனிஷத் சொல்லுது, ஏதத்யோ வேத நிகிதம் குகாயாம் சோ அவித்யா கிரந்திம் விகிரந்தீஹ சோம்ய. ஏதத்யோ வேத நிகிதம் குகாயாம், வெளியில படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதா இல்ல சாமி. ரொம்ப வைராக்கியத்தை பத்தி யாரும் பேசுறதே இல்லை, நமக்கு வைராக்கியம் வர மாட்டேங்குது. எங்க அனுபூதி உண்டாகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹிருதயத்துலதான் அனுபூதி உண்டாகணும். ஹிருதயத்துலதான் அனுபூதி. அப்ப எவன் ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோ வேத நிகிதம் குகாயாம், இந்த ஹிருதயம் இருக்குல்ல, யோ நிகிதம் குகாயாம்னா ரகசியமா நம்ம ஹிருதயம் இருக்கு. சாமி ஹிருதயத்தை அறியறதுக்கு நான் என்ன சாமி பண்ணணும் அப்படின்னா, உட்கார்ந்து ரமண பகவான் சொல்ற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா இருக்கும் போது உட்கார்ந்து பாருங்க, எங்க இருந்து தாட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. நீங்க ஆத்மாவுக்கு போவேனா, எங்க இருந்து தாட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு, ஜபம் பண்றதுக்கோ மெடிடேஷன் பண்றதுக்கோ உட்காடுறீங்க, நல்லா கொஞ்சம் பிராணாயாமம் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓங்கார ஜபத்தை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் குவைட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து தாட் ப்ராசஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் அதை பாருங்க. எங்க இருந்து தாட் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா வெங்காயத்தை உரிக்க 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 வந்து என்ன ஆகும், வெங்காயம் இல்லாம அது உண்மை இல்லாம போயிடும். இந்த தாட் எங்க உதயமாகுதுன்னு பார்க்க 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 எந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தாட் எல்லாம் இல்லாம போகுதோ அதுக்கு பேரு ஹிருதயம் அப்படின்னு பேர். அந்த ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யோ வேத நிகிதம் குகாயாம், எவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதத்து இந்த ஆத்மாவை, ஏதத்துனா இந்த ஆத்மாவை இந்த ஹிருதய குகையில வேத அறிகின்றானோ, அப்ப அறிஞ்ச மாத்திரத்துல இவனுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவன் அறிகிறானோ அதுவாகவே அவன் ஆகின்றான். இதுதான் பியூட்டி. ஹிருதயத்துல இருக்கிற ஆத்மாவை இவன் அறிஞ்சா அப்படின்னா அந்த ஆத்மாவா இவன் ஆயிடுறான். திரும்ப அவன் தேகமா ஆகிறது இல்லை. அவன் என்ன ஆகிறான், சோ
அவித்யா கிரந்திம் விகிரந்தி இக சோம்ய. அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அவித்யா கிரந்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்தூல தேகம் நான், சூக்ஷ்ம தேகம் நான், காரண தேகம் நான். இந்த நானோட நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? 3 தேகங்களை கட்டி பவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. எத்தனை கோடி ஜென்மங்களா இருக்குன்னு தெரியல. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும், பிறந்த ஜீவராசிகள் எல்லாத்துக்கும் ஸ்தூல தேகம், சூக்ஷ்ம தேகம், காரண தேகம், இந்த 3தோடையும் நமக்கு ஒரு கிரந்தி அப்படின்னா நாட்டு போட்டு முடிச்சு போட்டு வச்சிருக்கு. அது எதனால நடந்துச்சு? அவித்யா, அஜானத்தினால, பிரிச்சு அறியாததுனால என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, தேகத்தை நான், தேகத்தை நான் அப்படின்னு ஸ்தூல தேகத்தை நான் என்றும், சூக்ஷ்ம தேகத்தை நான் என்றும், காரண தேகத்தை நான் என்றும் நாம என்ன பண்றோம்? கட்டி வச்சிருக்கோம். அனாதி காலத்துல இருந்து எப்ப அனுபூதி அடைகிறீங்களோ அந்த க்ஷணத்துல என்ன ஆயிடும்னா, இந்த 3 நாட்டும் வெட்டுப்பட்டு துண்டுபடுகின்றது. அப்ப என்ன ஆகும்? நான் தேகம் இல்லை, ஸ்தூல தேகம் இல்லை, நான் சூக்ஷ்ம தேகம் இல்லை, நான் காரண தேகம் இல்லை, நான் வெறும் சச்சிதானந்த ஆத்மாவா இருக்கேன் அப்படின்னு இந்த தேகத்துக்கு எது நடந்தாலும் இவனை என்ன ஆகாது? இவனை பாதிக்க. புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் பாத்தீங்கன்னா தேகத்தோட இருக்க சம்பந்தம் போயிடுமா போகாதா? நீங்க என்ன வேணா 4 PhD வேணா வாங்கிக்கிங்க. நல்லா புரிஞ்சு, நல்லா தீசிஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டு இந்த ஆத்மாவை பத்தி எனக்கு இப்படி தெரியும், அப்படி தெரியும், லெஃப்ட் ரைட் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு அனுபூதி ஆகலைன்னா இந்த தேகத்தோட இருக்கிற சம்பந்தம் போகவே போகாது. அப்ப பயம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ கிரந்தி பாத்தீங்கன்னா நாசமாகிறதுன்னு இருக்கு. ஹிருதய கிரந்தி நாசமாகணும், அஜ்ஞான கிரந்தி. அப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா லலித சஹஸ்ரநாமத்தை சொல்றோம்ல, பிரம்ம கிரந்தி விபேதினி. பிரம்ம வித்யான்றது எது? இந்த வித்யா தான் பிரம்ம வித்யா. பிரம்ம வித்யா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பிரம்ம கிரந்தின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்தூல தேகம் நான் அப்படின்ற அந்த நாட்டை விபேதம் பண்ணும், நாசம் பண்ணும். அந்த விபேதினின்றதும் இங்க விகிரதி அப்படின்றதும் 2 ஒரே சப்தம். விகிரத்தினாலும் என்ன ஆகிறது? வெட்டுப்படுறது. விபேதினாலும் வெட்டுப்படுறது. லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல பிரம்ம கிரந்தி விபேதினி, விஷ்ணு கிரந்தி விபேதினி. விஷ்ணு கிரந்தி என்னது? சூக்ஷ்ம தேகம் நான் என்று நமக்கும் அதுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் பிரேக் ஆயிடும். அப்புறம் டெய்லி தூக்கத்துல நான் ஒன்னும் தெரியல, ஒன்னும் தெரியலன்னு ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்கு மேல எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, அது தாண்டி போக முடியல. அதுக்கு பேரு நான் ஒன்றும் தெரியலன்றதோட கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்க. அதுக்கு பேரு ருத்ர கிரந்தின்னு பேரு. இந்த 3 பாத்தீங்கன்னா ஆத்மானுபூதி அடைஞ்சவனுக்கு நஷ்டத்தை அடைகின்றது. இங்கேயே சொல்றார், விகிரதி இக சோமிய. ஏ சோமிய, ஏ மனதிற்கினியவனே, இங்கேயே அவனுக்கு 3 கிரந்திகளும் இல்லாமல் போகிறது. சுதந்திரமா நான் மட்டும் தனியாயிடும். இந்த தேகாதிகள் எல்லாம் தனியா போயிடுது. இவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா தேகம் இல்லாதவனா ஆயிடுறான், சம்சாரமே இல்லாம போயிடுது. அதுக்கப்புறம் ஆச்சரியர் அடுத்து சொல்றார், என்ன அந்த கொட்டேஷனோட கண்டினியூட்டி பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் கண்டினியூட்டி கொடுத்துருக்கேன். மெதுவா எனக்கு அந்த கண்டினியூட்டி தெரிஞ்சதுனால நான் பாக்குறேன். ஒவ்வொன்றா எப்படி கோத்துருக்காரு, ஒரு மணியை கோக்குற மாதிரி கரெக்டா கோத்து வச்சிருக்காரு. அடுத்த ஸ்லோகம் பாருங்க, முண்டகோபனிஷத் ஸ்லோகம். வித்யதே ஹிருதய கிரந்திஸ்சித்யந்தே சர்வ சம்சயாः க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே. முக்கியமான மந்திரம் பிரம்மஞானி அப்படின்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான மந்திரம் இதுதான் நம்ம சொல்லுவோம். வித்யதே ஹிருதய கிரந்தி. அதுக்கு முன்னாடி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே இருக்குல்ல. சிரவணத்தினால ஒரு ஞானம் கிடைக்கும், மனனத்தினால இது நான் இல்லை, இது நான் இல்லை, இது நான் இல்லைன்னு நேர்த்தி பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ் பாத்தீங்கன்னா நின்றுவீங்க. வெறும் இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ் மட்டும் மனத்தோட எண்டுல நான் மட்டும் நின்றுவீங்க. மற்றதெல்லாம் நேர்த்தி பண்ணிடுவீங்க மனநத்தோட எண்டுல. அதுக்கப்புறம் நிதித்தியாசனத்துல அந்த நான்ல நின்று அபியாசம் பண்ணும் போது அந்த நான் தான் பிரம்மமா பாத்தீங்கன்னா அகண்ட போதமா மாறும். அப்போ அந்த அகண்ட போதமா நான்றது பிரம்மமா அகண்ட போதமா ஆகும் போது அதுக்கு பேர் என்ன பேர் சுவாமினா, அந்த பிரம்மம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுதான் காரணம், அதுதான் காரியம். தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் அந்த தஸ்மின்னா அந்த பிரம்மத்தை. அந்த பிரம்மம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பர அவரம், பராவரம்,
பிரம்மத்துக்கு இன்னொரு பேரு பராவரம் அப்படின்னு பேரு, துரியம்னு பேரு. பராவரம்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, காரணமாக, பரம்னா காரணம், அவரம் அப்படின்னா காரியம், கீழானது, மேலானது கீழானது. மேலானது காரணம் பரம், கீழானது அவரம் காரியம். இந்த மொத்த ஜெகத்தும் பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கு அப்படின்னா காரண காரியமா இருக்கு. காரணம் பாத்தீங்கன்னா அவித்யா, அதுக்கப்புறம் காரியம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவ ஜெகத்து மொத்தமும் காரியம். அப்ப இது எல்லாத்தையும் வியாபிச்ச ஒரு தத்துவம் இருக்கு, பேஸா இருக்கிற தத்துவம். அதுக்கு பேரு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மம் சர்வத்தையும் வியாபிச்சதா இருக்கிறது. அதுக்கு பேரு பராவரம் அப்படின்னு பேரு. எப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த பராவரம் சொல்லக்கூடிய காரண காரியமா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மத்தை அறிகின்றோமோ, தஸ்மின் திருஷ்டே, எந்த சமயத்துல சாட்சா்காரம், பிரம்மத்தினுடைய சாட்சா்காரம் உண்டாகுதோ அப்ப என்னாகும், வித்யதே ஹிருதய கிரந்தி. போன ஸ்லோகத்துல சொன்னதே இங்க எடுத்துங்க. ஹிருதயத்துல இருந்த அஜ்ஞான முடிச்சுக்கள், நான் ஸ்தூல தேகம், நான் சூக்ஷ்ம தேகம், நான் காரண தேகம் அப்படின்ற கிரந்தின்னு சொல்லக்கூடிய நாட்டு முடிச்சுக்கள் அவிழ்ந்து போகின்றன. வித்யதே சித்தியந்தே சர்வ சம்சயாக, எல்லா சந்தேகங்களும் பாத்தீங்கன்னா நீங்கி விடுகின்றன. எல்லா சந்தேகங்களும் நீங்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நாள் டிராவல் பண்ண வேணாம் சார். இப்ப என்கிட்டலாம் சுவாமி ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கணும், எனக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்கு, ஆனந்தமா இருக்கு. ஏன் சுவாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, படிக்கிற காலத்திலே மெதுவா 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 வேதாந்தம் உள்ள போகும்போதே தெரிஞ்சிடும் எல்லாம் திருஷ்ய மாத்திரம் பொய் அப்படின்னு. அறியறதுக்கு கூட உங்களுக்கு இச்சை வராது. சந்தேகம் வந்தா தானே அறியறதுக்கு இச்சை வரும். ஒன்னு அறிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இச்சை வருதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கணும், சந்தேகம் இருக்கணும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆத்மானுபூதி நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த உலகம் மொத்தமும் பொய்யானது, சொப்பன மாதிரி. சொப்பனத்துல காலையில எந்திரிச்சு ஏதாவது அது ஏன் இப்படி இருந்துச்சுன்னு டவுட் பண்ணீங்களா? 1000 சந்தேகம் வருமா? காலையில எந்திரிச்சோன்னா வராது. ஏன் வராதுன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் அது சொப்பனம். சொப்பனத்துல எரும மாடு ஏரோப்ளைன் ஓட்டும், நமக்கு நல்லா தெரியும். ஏன் ஓட்டுச்சு, எப்படி ஓட்டுச்சு, ஏதாவது ஏதாவது டெக்னாலஜி இருக்குமா? அதெல்லாம் ஒன்றும் தோணாது. ஏஐயா இருக்கட்டும், இனிமே என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி வருமோ எல்லா டெக்னாலஜியும் எங்க இருக்கு, வெறும் ஜாகிரத அவஸ்தையில மட்டும் இருக்கு, சொப்பனத்துல இல்லை. அப்ப இதுவும் சொப்பன மாதிரி தான், மொத்தமும் சினிமா மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஞானம் ஒருத்தருக்கு நல்லா உண்டாச்சு, நாம என்ன பண்ணுவான், எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரமா போட்டுட்டு பேசாம ஆத்மாராமனா சொரூபத்திலேயே ஆனந்தமா இருப்பான். எல்லா சந்தேகங்களும் சித்தியந்தே சர்வ சம்சயாக, எல்லா சந்தேகங்களும் அறுபடுகின்றன. அது மட்டும் இல்ல, க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி, அவனுடைய கர்மங்கள் இருக்குல்ல, என்னது பிராரப்தம், அதுக்கப்புறம் ஆகாமி, அதுக்கப்புறம் சஞ்சிதம்னு 3 விதமான கர்மங்கள் பின்னாடி சொல்ல போறோம். அப்ப இந்த 3 விதமான கர்மங்களும் பாத்தீங்கன்னா நாசத்தை அடைகின்றன. நமக்கு ஜென்மத்தை கொடுக்கிற கர்மா எது, சஞ்சிதம்னு சொல்லக்கூடிய பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களை நமக்கு திரும்ப திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த கர்மங்களும் சேர்த்து நஷ்டத்தை அடைகின்றன. அப்ப பாத்தீங்கன்னா கர்மங்கள் இல்லை அப்படின்னு அவன் திரும்ப பிறப்பதில்லை. அப்ப பாத்தீங்கன்னா தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே, அந்த ஆத்மாவை, பரமாத்மாவை அனுபூதி பண்றதுனால இந்த 3 லாபங்கள் உண்டாகிறது சொல்லியாச்சு. சரி, அப்போ அவன் என்ன சுவாமி ஆவான், பிறக்க மாட்டான், அவன் என்ன ஆவான் சுவாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யதா நத்யஹ ஸ்யந்தமானாஹ சமுத்திரம் அஸ்தம் கச்சந்தி நாமரூபே விஹாய ததா வித்வான் ஆத்மரூபாத் விமுக்தஹ வித்வான் நாமரூபாத் விமுக்தஹ பராத்பரம் புருஷம் உபைத்தி திவ்யம். முண்டகோபனிஷத் மந்திரம் தான் ஒரு அருமையான எக்ஸாம்பிள் சொல்லுது. கங்கா யமுனா சரஸ்வதி கோதாவரி நர்மதா காவேரி தாமிரபரணி அப்படின்னு நாடு ஃபுல்லா எத்தனை விதவிதமான நதிகள். எல்லா நதிகளும் பாத்தீங்கன்னா யதா நத்யக ஸ்யந்தமானாக, பாய்ந்தோடுகின்ற நதிகள் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, சமுத்திரே அஸ்தம் கச்சந்தி, சமுத்திரத்துல போய் கலந்து போகுது.
அப்ப நாமரூபம் எல்லாம் எங்க போச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கங்காக்கு ஒரு டேஸ்ட், ஒரு கலர், யமுனாக்கு ஒரு டேஸ்ட், ஒரு கலர், சரஸ்வதிக்கு ஒரு டேஸ்ட், ஒரு கலர், காவேரிக்கு ஒரு டேஸ்ட், ஒரு கலர், தாமிரபரணிக்கு ஒரு டேஸ்ட், ஒரு கலர், சிறுவாணிக்கு ஒரு டேஸ்ட், ஒரு கலர். எல்லாத்துக்கும் நாமம் ரூபம் எல்லாம் டேஸ்ட் குணங்கள் எல்லாம் விதவிதமா இருக்கு. கங்கால போனா ஞானம் கிடைக்கும், நர்மதால போனா சித்தி கிடைக்கும், யமுனால போனீங்கன்னா பக்தி கிடைக்கும், சிறுவாணிக்கு வந்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், டேஸ்ட் போகம் கிடைக்கும், தாமிரபரணிக்கு வந்தா வீரம் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தண்ணிய குடிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு தன்மை கிடைக்கும். காவேரிக்கு இருந்தா சண்டை தான் கிடைக்கும், போகம் தான். காவேரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியும் போகம் தான், பக்தி தானே. காவேரி கடை ஃபுல்லா கோயில்கள் தான், நல்ல பக்தி கிடைக்கும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கு. இருந்தாலும் இது எல்லாம் எங்க போய் ஒண்ணு சேருது, பல பெயர்களோடு ஓடிக்கிட்டு இருந்த நதிகள் என்னாவது சமுத்திரத்துல போய் அஸ்தம், தன்னுடைய எல்லா நாம ரூபங்களையும் அஸ்தமனம் அடைஞ்சு விடுது. குணங்கள் போச்சு, நாமம் போச்சு, ரூபம் போச்சு, ஒரே உப்பு தண்ணி, அவ்வளவுதான். சமுத்திரம் எப்படி இருக்கும், உப்பா இருக்கு, வேற எந்த டேஸ்டும் இல்லாம போயிடுது. நாமம் இல்லை, ரூபம் இல்லை, எல்லாத்தையும் நாமரூபே விகாய அஸ்தம் கச்சந்தி, நாமரூபத்தை விட்டுட்டு எல்லாமே அஸ்தமனத்தை அடையுது. அதே மாதிரி நீங்களும் நானும் எந்த அப்பா அம்மாக்கோ பிறந்தோம், என்னென்ன பேரோடையோ இருந்தோம், என்னென்ன குணங்களோடையோ இருந்தோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நாமம், ரூபம், ஒவ்வொரு குணங்கள் அப்படின்னு இருந்து என்ன ஆகுது, இந்த பிரம்மத்தை எப்ப நம்ம அறியறோமோ, நான் பிரம்மம் அப்படின்னு, ததா அது போலவே நதி எப்படியோ அதே மாதிரி நம்மளும் வித்வான், இந்த பிரம்மத்தை அறிந்தவன் வித்வான், நாமரூபாத் விமுக்தக, இந்த நாமரூபம் இருக்கு, நான் பரமஹம்சானந்தா, நான் ஜீவன், மண்ணாங்கட்டி புண்ணாக்கு அப்படின்னு நிறைய நம்ம தூக்கி வச்சிருந்தோமே, இதை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு விமுக்தக என்ன ஆகுறான்னா பராத்பரம் புருஷம் உபைதி. அந்த பர அபரம் காரணகாரிய ரூபமா இருந்த, பரம்னா காரணம், அபரம் அப்படின்னா காரியம், பராத்பரம் அப்படின்னா காரணகாரிய வடிவா இருக்கிற சர்வத்தையும் வியாபிச்ச அந்த புருஷனை என்ன பண்றான், உபைதி அடைகின்றான். திவ்யம், அந்த புருஷன் எப்படிப்பட்டவன், வெறும் சைத்தன்ய சுரூபம், வெறும் பிரகாச சுரூபமா இருக்கிற அந்த பிரம்மத்தை, பரமாத்மாவை அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட இங்க நிக்கட்டும். நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜில் இருக்கிற கொட்டேஷன் எல்லாத்தையும் நாளைக்கு. அப்ப இது இந்த கொட்டேஷன்லாம் எதுக்கு சுவாமி இவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன அப்படின்னு நமக்குள்ளார முதல்ல உபனிஷத்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆச்சாரியர் என்ன பண்றார், ட்ரை பண்றார். வேற பாதை இல்லை, அதான் முதல்லயா சொல்லிட்டேன், நாண்ய பந்தா வித்யதேய நாய. அப்போ இந்த மார்க்கத்துக்கு தவிர்த்து வேற எந்த மார்க்கமும் இல்லை. இப்போ யூடியூப்பை திறந்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/2 hour 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் வீடியோஸ்ல ஏகப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கு. நிறைய பிரவச்சன கர்த்தாக்கள் விதவிதமா பண்றாங்க. சாஸ்திர சம்பந்தம் இல்லாதவங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மஜானிகளா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் லிபரேஷன் கொடுக்குறேன்னு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஷாப் ஓப்பன் பண்ணி நிறைய வியாபாரம் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, சாஸ்திரம் ஒண்ணுதான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேதாந்தம் உபனிஷத்து மட்டும்தான் இந்த ஆத்மாவை அறியறதுக்கு மார்க்கம். அப்போ மார்க்கத்தையும் இதுதான் சொல்லுது, லட்சியத்தையும் இதுதான் சொல்லுது. இந்த கிளாரிட்டி நமக்கு வர்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணுது, முதல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொண்டு வருது. ஆத்ம ஞானத்தை தவிர்த்து நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த கொட்டேஷன் எல்லாம் கொடுக்கப்படுது. அப்ப நம்ம ஒரு நாள் இன்னும் 2 நாள் பார்ப்போம், பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்த டாபிக் நம்ம போகலாம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரி ஓம். நாராயண நாராயண நாராயண. ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் ஹரி ஓம். நம்ம அனுபவத்தை காட்டிலும் ஒரு பெரிய ஒரு வைராக்கியம் கொடுக்கறதுக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு புத்திசாலிக்கு விசுவலைஸ் பண்ணணும். ஒரு துக்கத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீகால் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த ரீகால் பண்ணி பார்க்கலன்னா உங்களுக்கு வைராக்கியம் வராது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது நம்ம அனுபவத்திலிருந்து இதே பிறவி எப்படியோ, நம்ம பிறவி எப்படியோ
இதேதான் எல்லா பிறவிக்கும். மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தான் ஒரு தவளை முட்டையிடுறதையும் ஒரு அம்மா குழந்தை பெற்றுக்கிறதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் எனக்கு வந்து எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா நேற்று தான் பார்த்தாங்க. ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கு, ரெண்டும் ஒண்ணுமே வித்தியாசம் இல்லை. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவர்களுக்கும் நீங்க எந்த ஜீவனா பிறந்தாலும் ஒரே ஃபார்மேட்டு தான் நமக்கு, சோகம் மோகம், இவ்வளவுதான். எந்த ஜீவனா பிறந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய சுல்தானா போறங்க, இல்ல வந்து அமெரிக்க பிரசிடென்டா இருங்க, இல்லை எவ்வளோ பெரிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வசதியாக வந்து பில்கேட்ஸாக இருங்க, ஏதாவது இருங்க, இந்திரனாவே போகிறங்க. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோகம் மோகம் போகவே போகாது. அப்போ ஒரே ஜீவனம் தான். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே மேலே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா வேஷம் மட்டும் வேற வேற போட்டிருக்கோடைய எல்லாத்துக்கும் சம்சாரம் எப்படிப்பட்டது? ஒரே சம்சாரம். அப்போ தப்பிச்சு போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மெத்தட் தான் சாஸ்திரம் சொல்லுது. தப்பிச்சு போகிறதுக்கு வேற மார்க்கமே இல்லை. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மார்க்கம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப வைராகியத்தை அடையணும். சிந்திங்க, ஐயோ போதும் சாமி, மனசுக்குள்ளார வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே நமக்கு ஒரு கிருப்பா வரணும். ஐயோ எவ்வளோ அடிபட்டுட்டோம், போதும்ல, இது ரொம்ப அடிபட்டுட்டோம்ல, எத்தனை வாட்டி அடிபட்டுரும். நமக்கு மேலே நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு பாவம் வரவே, நம்ம ஐயோ பாவமாச்சு, பொழைச்சி போயிடலாமே, நம்ம பொழைச்சி போயிடலாமே, திரும்ப திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளாரையே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு மேலே நமக்கு வந்து ஒரு கிருப்பா வேணும். அந்த ஆத்ம கிருப்பா வந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து மெதுவாக இதுக்குள்ளார கவனம் வரும். அதனால மற்றதெல்லாம் நான் சென்ஸ், நல்லா புரிஞ்சுங்க, மற்றதெல்லாம் நான் சென்ஸ். எல்லாம் நான் சென்ஸ் மட்டும் இல்லை, திரும்ப திரும்ப ஜென்மத்தை கொடுக்கணும். அதனால எந்த அளவுக்கு ஒதுங்கி வர முடியுமோ அந்த அளவு ஒதுங்கி இருந்துக்கிட்டு இந்த வேதாந்த சிரவணம் பண்ணிட்டு, சரியா? ஹரி ஓம், ஹரி ஓம், ஹரி ஓம். சொல்லுங்க ஜி. ஹரி ஓம், ஹரி ஓம். நமஸ்காரம், நமஸ்காரம், நமஸ்காரம். ஹரி ஓம், ஹரி ஓம். நமஸ்காரம். இங்க இருக்க பெண்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு அம்மா போட்டிருந்தாங்க, நானும் சன்னியாசி ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க சாமி. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மாக்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைராக்கியம் பரிபூர்ணமாக வந்திருக்கும். ஆண்களுக்கு வர வைராக்கியத்துக்காட்டும் பெண்களுக்கு தான் வந்திருக்கணும். ஏன்னா அவ்வளோ தேக உபாதையம், தேகத்துல எவ்வளவு உபாதை பிறந்ததுலேருந்து பெண்களுக்கு. ஐயோ 50 வயசு ஆனாலும் முடியுதான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. மெனோபாஸ் நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் வேற வேற ப்ராப்ளம்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிரஸ்ட் கேன்சர் வருது, அப்புறம் கர்ப்பப்பையில கேன்சர் வருது, என்னென்ன ப்ராப்ளம், அதோட பேலன்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி வைராக்கியம் வராது, வரமாட்டேங்குது. ஆனால் எதோ ஆச்சரியமா இருக்கு, வரவே மாட்டேங்குது. அவங்க தான் வரணும், போதுண்டா சாமின்ற எண்ணம் வரணும், போதுண்டா சாமி. ஆண்களுக்கு நினைச்சுக்காதீங்க நம்ம எத்தனை வாட்டி பெண்களா போறதுன்னு தெரியல. ஆண்கள் பெண்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேதம்லாம் இல்லவே இல்லை. நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி யோசிச்சேன், நானு ஐயோ நம்ம அடுத்த ஜென்மத்துல பொம்பளையா பிறந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம பொம்பளையா பிறந்தா என்னெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கோம். ஐயோ எனக்கு நினைச்சு பார்க்கவே பயமா இருக்கு. கொஞ்ச நேரம் நினைச்சு பார்த்தா அதுவே எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயமா இருக்கு. அதான் யோசிச்சு, ஐயோ நம்ம பொம்பளையா பிறந்தா நினைச்சு பார்க்கறதுக்கே பயமா இருக்கே, அப்போ பொம்பளையா பிறந்தவங்களுக்கெல்லாம் என்னவா இருக்கும்? ஐயோ கலவரமா ஆகுதுங்க, உள்ளுக்குள்ளார கலவரமா ஆகுது. வைராக்கியம் வரணும், எல்லாத்துக்கும் வைராக்கியம் வரணும். அறிவம் ஜி சொல்லுங்க ஜி. ஆமா, குரவே சர்வலோகான, குரவே சதுர்த்தி விபக்தியில் வந்து குரவே வரும். பாட்டபேதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குரோஸ்து சர்வ அதுவும் இருக்கு பாட்டபேதத்துல. ஆனா இப்ப நம்ம படிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா குரவே சர்வலோகானம்னு படிப்போம். 2 பாட்டமும் நான் பார்த்திருக்கேன். ஆனா வந்து குரவே இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹரி ஓம், நமஸ்காரம். ஹரி ஓம், ஹரி ஓம்.